the characteristics of Victorian period, right? And also a very basic introduction about Alfred Lord Tennyson, right? Yes. So one of the main characteristics of Victorian age, right, scientific temperament. So because of the publication of Origin of Species, that is in the year 1859, and also people like அதாவது நேச்சர்ல இருந்து they just wanted to bind with the society அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். ஸோ சாலிட்யூட்ல இருந்து they want to bind with the society. At the same time நேச்சர்ல இருந்து they want to transform themselves. They are ready for the transition that is happening in this industrial revolution, right? So all such things we have seen. What are the other characteristics? வேற என்னலாம் பார்த்தோம்? சின்னதா ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு then we'll go. Any other points? Industrialization. Yeah. Industrial revolution அது பார்த்துட்டோம். Women suppressment. Yeah, women suffrage movement was happened this time. Role of a woman. There was a question about the role of woman in the society, right? Always a woman was expected to be an angel in the house, right? Angel in the House is a poem by Coventry Patmore, right? So அந்த ஒரு questioning இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஈவன் women writers they used pseudonyms, right? Male pseudonym யூஸ் பண்ணி தான் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. லைக் சார்லட் பிராண்டே, எமிலி பிராண்டே, ஆன் பிராண்டே, then George Eliot, that is Mary Ann Evans, right? And then questioning about the voting rights of women, அதுவுமே அந்த டைம்ல இருந்தது. Any other points? Famine. There was famine. Utilitarianism concept. Utilitarianism concept, right? அதாவது for the betterment of society. எது சொசைட்டிக்கு நல்லதோ, 4 பேர் நல்லா இருக்கிறதுக்காக என்னன்னாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் யூட்டிலிட்டேரியனிசம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபிரட் லார்ட் டெனிசன், of course his significance as a poet during the Victorian era can't be compromised. So such a important poet of that age. So he went to Trinity College, Cambridge, so where he met his lifelong friend. அதாவது லைஃப்லாங்கா நினைச்சிட்டு இருந்த ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லலாம். ரீசன் என்ன அப்படின்னா he was demised when he was just 22. Arthur Henry Hallam, who himself was also a poet, right? But டென்னிசன் அளவுக்கு வந்து பாப்புலர்லாம் கிடையாது, சின்ன சின்ன போம்ஸ் எழுதியிருப்பார் அவ்வளவுதான். ஸோ ஆர்தர் ஹென்ரி ஹாலம்காகவே அவர் எழுதின எலிஜிஸ் நிறைய ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு தாக்கம் வந்து அவரோட ரைட்டிங்ஸ்ல இருக்கும். ஈவன் யூ டேக் யுலிசஸ் ஆர் லோட்டஸ் ஈட்டர்ஸ் and then in memoriam, break எல்லாத்துலயுமே வந்து you can find the echo on the loss of his close friend Arthur Henry Hallam, right? So for that he wrote in memoriam. கிட்டத்தட்ட 17 years he spent, right? And then Queen Victoria, she says that next to Bible, in memoriam is my comfort. அதுவுமே அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கும்னு பார்த்தோம். And then குவீன் விக்டோரியா தான் பிரின்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் தன்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆல்பர்ட்காக கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இட் வாஸ் பிரின்ஸ் ஆல்பர்ட் ஹூ ஓபன்ட் கிறிஸ்டல் பேலஸ், அதையுமே நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் தென் டிம்பக்டு, சும்மா ஜஸ்ட் அவர் எழுதின பழைய போயம் ஆர்பகடான்னு ஒரு 15 வயசுல எழுதியிருப்பார். அந்த போயமை ரீஒர்க் பண்ணி டிம்பக்டுன்னு பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி இட் ஒன் சான்சலர்ஸ் கோல்ட் மெடல் இன் கேம்பிரிட்ஜ், ரைட்? அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் அது கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் சில போம்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு. போயம்ஸ் பை டூ பிரதர்ஸ்ன்னு ஒன்று எழுதுறாரு. போம்ஸ் சீஃப்லி லிரிக்கல் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு. அண்ட் தென் போயம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஒர்க் எழுதுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையா ஒர்க்ஸ் எழுதிட்டு இருந்த சமயத்துல ஒரு ஒர்க், ஒன் பர்டிகுலர் ஒர்க், தட் இஸ் போம்ஸ். திஸ் கலெக்ஷன் வாஸ் ஹெவிலி கிரிட்டிசைஸ்ட் பை ஜான் வில்சன் கிராக்கர், ரைட்? Who is one of the editor of Quarterly Review, even one of the founding members also. So in the Quarterly Review la irukkudiya the John Wilson Crocker is also the reason for Keats' demise, right? Keats wrote his poem, famous poem adume Endymion, right? And the Endymion அப்படிங்கிற போயமே என்ன பண்ணிருவாரு, பயங்கரமா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ கீட்ஸ் அந்த கிரிட்டிசிசம்ல இருந்து ஆள் வெளியிலே வரல. கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, கீட்ஸும் இறந்து போயிடுறாரு. ஸோ அந்த கோவம் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைரன் அண்ட் ஆல்சோ ஷெல்லி. ஏன்னா யூனோ கொஞ்சம் கூட காரணம் காட்டல. ஜான் வில்சன் கிராக்கர்ஸ் வந்து பர்டிகுலரா எங்கர் போயிட்ஸ். நீங்க ஷெல்லியும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாரு, பைரன் அண்ட் தென் கீட்ஸ், இவங்க 3 பேருமே எங்கர் போயிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து படிப்பீங்க ரொமான்டிசிசம் எரால.
படிச்சிருப்பீங்க. சோ இந்த யங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரொம்பவே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. தட்ஸ் வை ஷெல்லி அண்ட் பைரன் condemned John Wilson Crocker. Even Byron wrote a famous line called it is strange to mind that such a fiery particle snuffed out by an article அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாரு. லார்ட் பைரன் யாரை பார்த்து? கீட்ஸை பார்த்து. என்ன மாதிரி ஒரு ஃபியரி பார்ட்டிகல், ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கல் வந்ததுல நீ என்ன பண்ண, தோண்டு போயிட்டியே, அந்த கிரிட்டிசிசம் ஏன் உன்னால ஏத்துக்க முடியலங்கிற அந்த ஒரு லாஸ்ல வந்து வேதனைப்பட்ட அந்த ஒர்க், அந்த லைனை வந்து எழுதியிருப்பாரு லார்ட் பைரன். ரைட், எந்த ஒர்க்ல? Don Juan. வெரி குட், டான் யுவான். ரைட், விச் இஸ் ஒட்டவா ரைமா. ரைம்ஸ் எல்லாம் கேட்பான் உங்களுக்கு. நீங்க ரொமான்டிக் ஏஜ் படிக்கிறீங்க, ஒவ்வொரு போயமோட ரைம் ஸ்கீம்ஸ், மீட்டர் அதெல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரைட், ஒட்டவா ரைமால தான் எதை எழுதியிருப்பாரு? டான் யுவான். ஓகே, சோ யாரு? லார்ட் பைரன். சோ அதுல வரக்கூடிய லைன்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த லைன் யாரை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா ஜான் கீட்ஸ். ஓகே, ஐ ரிப்பீட், John Keats wrote a poem called Endymion, which was heavily criticized by John Wilson Crocker, who was one of the editor in the Quarterly Review. So the same man is the reason for Tennyson's work. டெனிசனையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாரு, தட் இஸ் போம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கலெக்ஷன். சரிங்களா? சோ அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு? டெனிசன் கிட்டத்தட்ட 9 to 10 years, which is referred as lost years of Tennyson. லைக் ஷேக்ஸ்பியரோட லாஸ்ட் இயர்ஸ் படிப்போம், ஒரு 9 or 11 years வந்து லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் என்ன ஆனார்னே தெரியாது. ஷேக்ஸ்பியரோட எந்த ஒர்க்குமே அந்த டைம்ல வந்திருக்காது, கிட்டத்தட்ட 9 years ஐ கெஸ். சோ அதே மாதிரி டென்னிசன் என்ன பண்ணிருப்பாரு? 9 years எந்த விதமான ஒர்க்குமே பப்ளிஷ் பண்ணிருக்க மாட்டாரு. ஆஃப்டர் தட் again he wrote a poem called work called Poems, right, 1842. that is அது பயங்கரமான சக்சஸ் அந்த ஒர்க். சரிங்களா? சோ தென் ஜான் வில்சன், திஸ் மேன் ஜான் வில்சன் Crocker, he was he was portrayed as Rigby. He was portrayed as Rugby Chapel, உங்களுக்கு தெரியும், ரைட், பை மேத்யூ ஆர்னால்ட். ஸோ அந்த ரக்பியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த ரிக்பின்னு மாத்தி இருக்காங்க. ஸோ ரிக்பி இஸ் அ கேரக்டர் இன் கார்னிங்ஸ்பி. கேன் யூ டெல் மீ ஹூ ரோட் கார்னிங்ஸ்பி? Benjamin Disraeli. வெரி குட். டிஸ்ரலே நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? டெஸ்ரமேயோட சாரி பென்யமின் டிஸ்ரேலியோட டூ நேஷன்ஸ், சிபில் ஆர் டூ நேஷன்ஸ்னு ஒரு ஒர்க் சொன்னேன். ஹோப் யூ ரிமெம்பர். ட்ரிலஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுல one work is Coningsby. First work is Coningsby, second is Sibyl. Sorry, third Sibyl, yes, wife. Third is Tancred. Ma'am. Yeah. என்னமே எழுதுறீங்களோ? தெரியலையா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுது. Yes, ma'am. இப்ப தெரியுதா? மேம் இல்ல பிரசன்ட் பண்ண தெரியும் நினைக்கிறேன், ஸ்லைட்ல இருக்கனால. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ரிக்பி, அட்மிட் கேக்குறாங்க. So Rigby is a character in Coningsby by Benjamin Disraeli. சரிங்களா? ஆக்சுவலா அந்த ரிக்பி கேரக்டரை யூஸ் பண்ணி கிரிட்டிசைஸ் தான் பண்ணிருப்பாரு பென்யமின் டிஸ்ரேலி. யாரு அப்படின்னா ஜான் வில்சன் கிராக்கர், who is responsible for the death of Keats. Can you able to understand? Yes, ma'am. Yeah. So அந்த ஒர்க்ஸ்லாம் பென்யமின் டிஸ்ரேலியோட ட்ரிலஜி சொல்றேன். First one is Coningsby or the New Generation. The second is Sibyl or Two Nations. Then the final part is Tancred, the New Crusade. Crusade அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். New Crusade, I guess. Another title, ஒவ்வொன்றுக்குமே another title இருக்கும். So இது எல்லாமே பென்யமின் டிஸ்ரேலியோட ஒர்க். So பென்யமின் டிஸ்ரேலியை பத்தி நேத்து இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொன்னேன். Can you able to remember that? He was a Jew. He was a Jew, actually. Jew and Prime Minister. Yeah, he was Jew. சரிங்களா? Jew Prime Minister. இது வரைக்கும் இங்கிலாந்துல
ஒரு ஜியூவா இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாங்க அப்படின்னா அது வந்து பெஞ்சமின் டிஸ்ராலி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஒர்க்ஸ். ஸோ கேரக்டர் ரிட்டி ரெஃபர்ஸ் ஜான் வில்சன் கிராக்கர். And people often confuse with John Wilson Crocker with John Wilson. இன்னொருத்தர் உண்டுங்க, ஜான் வில்சன் சொல்லிட்டு அவருமே ஒரு கிரிட்டிக் தான், சரிங்களா? He has a pseudonym called Christopher. என்ன டக்குன்னு ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது. வாய்ஸ் பிரேக் Guys, I'm in the line. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம். Okay, just a minute. What about now, guys? வாட்ஸ் Hello? மேம் பிரேக் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. Ma'am, it's still breaking, ma'am. Still breaking. Disconnected. Voice கேக்குதா? Yes ma'am. For the time, okay. So I was asking something. Yeah, John Wilson Crocker அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்த்தோம் பாத்தீங்களா? அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் ஜான் வில்சன் ஒருத்தர் உண்டு. He has a pseudonym. Can you tell me that? கிறிஸ்டோபர் நார்த். Yeah, Christopher North. So people will often get confused with this both critic. Yeah, John Wilson. John he's a Scottish man. Okay, he has a pseudonym called Christopher North. Remember that. So now coming back to Tennyson, these are all the points already we have discussed. So I'm just moving on. So poems chiefly lyrical. அதுல வந்து ஒரு certain poems மட்டும் நான் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. The Kraken was an irregular sonnet. O2 Memory is a landscape poetry. Okay, and then Mariana, as we have discussed earlier. Ma'am, voice break, ma'am. Yeah, hope I'm audible now. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So பாருங்க, அந்த லிரிக்கல் கலெக்ஷன்ல வரக்கூடிய மேஜர் ஒர்க்ஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ Kraken was an irregular sonnet. O2 Memory was a landscape poetry. Mariana is a character in Measure for Measure. Right? Measure for Measure by Tennyson. அதுல நான் சொன்ன மாதிரி தன்னோட லவ்வர்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உமன் தான் மரியானா. ஸோ பாத்தீங்கன்னா she was in isolation, right? சொசைட்டில இருந்து அப்படியே ஐசோலேட் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி, ரைட்? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சருமே நீங்க வந்து விக்டோரியன் எராவோட நீங்க வந்து மர்ஜ் பண்ணி பார்க்கலாம். டென்னிசனோட எல்லா போய்ட்ரிலையுமே பாத்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் வில் பி ஒன் ஆஃப் த தீம். இஃப் யூ டேக் லோட்டஸ் ஈட்டர், இஃப் யூ டேக் யுலிசஸ், இதுலயுமே நீங்க ஐசோலேஷன் அப்படிங்கறது ஒன் ஆஃப் த தீமா நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு உமன், she wants to be isolated from the society. She is not ready to see her lover. She is just waiting. பட் அவளை அந்த லவ்வருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா, லவ்வரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் கிடையாது. அவளோட ஐசோலேஷனை பேஸா வச்சே நரேஷன் கொண்டு போயிருப்பாரு ஆல்ஃபிரட் லார்ட் டென்னிசன். somehow it reflects his inner mind also, right? How he was isolated from the family, right? So அதையுமே இந்த பர்டிகுலர் போம் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் தென் ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ மெஷர் ஃபார் மெஷர்ல இருந்து தான் எபிகிராஃப் எடுத்திருப்பாரு T.S. Eliot for his poem Gerontion. You know, Gerontion is one of the poems by T.S. Eliot. So Gerontion ஓட இந்த பர்டிகுலர் போம்க்கு மெஷர் ஃபார் மெஷர்ல இருந்து தான் எபிகிராஃப் எடுத்திருப்பாரு. Just an additional information you should know. Epigraph was taken from Measure for Measure. Now coming back, Mariana இந்த கேரக்டரை என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ப்ரீ ராஃப்லெட் பிரதர்ஹுட்ல ஒரு ஆள் வந்து டிரா பண்ணிருப்பாருப்பா. யாரது?
John Everett Mills. ஜான் எவரெஸ்ட் மில்லைஸ். We know that pre-Raphaelite brotherhood எல்லாருமே மேக்ஸிமம் பெயிண்டர்ஸா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அதுல ஜான் எவரெஸ்ட் மில்லைஸ் வாஸ் அ பெயிண்டர். ஹீ ட்ரூ த எக்ஸாக்ட், அதாவது இந்த டெனிசன் வந்து எந்த மாதிரி வந்து மரியானாவை கற்பனை பண்ணி போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா வரும். ஸோ அந்த பிக்சரை வந்து அப்படியே என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒரு ஐசோலேட்டட் டெஸ்பாண்டன்ட் உமனா அவளை அப்படியே அழகா வரைஞ்சிருப்பாரு மில்லைஸ். ரைட்? ஸோ மில்லைஸ் வாஸ் அ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஜான் ரஸ்கின். So can you tell me, what is the connection between Ruskin and pre-Raphaelite group? Patron. Yeah, very good. John Ruskin was patron for pre-Raphaelite brothers. ரைட்? எல்லாருக்குமே வந்து பேட்டர்னா இருந்திருப்பார். இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஸ்கினோட ஒய்ஃப் அண்ட் மில்லைஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, they both actually fell in love. ஓகே, ரஸ்கின் என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒய்ஃபை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு மில்லைஸ்க்கு. ஸோ மில்லைஸ் என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒரு பெயிண்டிங்க்கு நான் வந்து இவங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயிண்டிங்கை வந்து பேஸா வச்சு, அந்த அம்மா எஃப்இ அவ பேரு, ஸோ அவங்களை பேஸா வச்சு இவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒரு பெயிண்டிங் வரைஞ்சிருப்பாரு. ரெண்டு பேர் தே ஃபெல் இன் லவ். கடைசியா ரஸ்கினை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த அம்மா இந்த ஆளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடும். ரைட்? ஸோ சச் அ some fact I would like to share with you. That's the thing. So John Ruskin was a patron for pre-Raphaelite brotherhood. நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருந்தது இந்த pre-Raphaelite brothersக்கு. ஸோ எல்லாத்திட்ட இருந்தும் டிஃபெண்ட் பண்ணது ஜான் ரஸ்கின் தான். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நான் பாருங்க, some of the dramatic monologues, Ulysses, the Lotus Eaters, they were the dramatic monologue of Tennyson. அதாவது ட்ரூ dramatic monologue அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விக்டோரியன் ஏஜ்ல நீங்க ஒரு போயம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும்னா undoubtedly it was Ulysses. Right? You know what is mean by dramatic monologue? It's nothing but there will be a silent listener. சரிங்களா? ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு, என்னெல்லாம் பேசணுமோ he'll speak everything. மனசுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ he'll speak everything, and the opposite will be a silent listener. அந்த கான்வர்சேஷன் மாதிரி இருக்காது. that form is called dramatic monologue. ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து ஃபாதர் ஆஃப் dramatic monologueனா இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ராபர்ட் ப்ரௌனிங் இஸ் ஒன் who perfected the dramatic monologue அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? So Ulysses is a dramatic monologue. Remember that too. And then these are all some of the poems which was added in memoriam and other poems which was published in 1850. இதெல்லாம் செப்பரேட் ஆன போயம். கடைசியா இன் மெமரியம் அண்ட் அதர் போயம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்னு கலெக்ஷன் பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பார். அதுல யூலிசஸ், மார்டிடியாதர், டிதோனஸ், டைசியஸ், பிரேக் every some other poems were collected and published in memoriam. Right? And then the Lady of Shalott, the Lotus Eaters, Locksley Hall, these are all some of the poems of Tennyson you should know. So we'll see Lady of Shalott. So it is an Arthurian story. You know that King Arthur is a legendary figure during medieval age, even before medieval age. So medieval ageல இருந்து தான் அந்த அர்தூரியன் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணி ஒரு கிங் ஆர்தர், அவங்களோட லவ்வர் வந்து குவினிவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அர்தூரியன் லெஜெண்டரி டேல்ஸை கேட்டுட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி they have produced certain works like ஸ்பென்சர், ஃபாரி குயின். ஸோ அதுவுமே வந்து அர்தூரியன் ஸ்டோரி தான். அதே மாதிரி நீங்க விக்டோரியன் ஏரால பாத்தீங்கன்னா டென்னிசன் எழுதியிருப்பாரு. லேடி ஆஃப் ஷாலட்டுமே the concept was taken from not a very big plot. சரிங்களா? சின்னதா அந்த கிங் ஆர்தர் வந்து குதிரையில போவாரு, அவ்வளவுதான் அவரோட வேலைங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு அர்தூரியன் ஸ்டோரி மாதிரி எடுத்து எழுதியிருப்பாரு. இதே மாதிரி டென்னிசன் ஆல்சோ ஐடல்ஸ் ஆஃப் த கிங் வந்து கம்ப்ளீட்டா அர்தூரியன் ஸ்டோரி தான் அது. ஸோ இப்போ லேடி ஆஃப் ஷாலட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேடி, she is not supposed to see the world through her eyes. சரிங்களா? naked eyes அவ வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, நார்மலா ஒரு உலகத்தை அவ பார்க்க கூடாது. there will be a mirror in front of her. அந்த மிரர் வழியா மட்டும்தான் அவ பார்க்கணும். சப்போஸ் அவ நேரா பார்த்தா அப்படின்னா she was actually cursed. அவ நேரா பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா somehow she'll die. அது அந்த மாதிரி ஒரு curse அவளுக்கு இருக்கும். சோ அதனால அவ என்ன பண்ணுவா, she தனி இடத்துல இருக்கும். சோ அந்த கேம்லெட் ரிவர் இந்த சைடுல ஓடும். கிங் அரதர் அப்படி குதிரையில வர சத்தத்தை கேட்டு அவ என்ன பண்ணுவா, மேம் இப்போ நீங்க இடையில பேசுனது அப்படியே பிரேக் ஆயிடுச்சு மேம் கொஞ்சம் நேரம். லேடி ஆஃப் ஷாலட் ஆரம்பத்துல இருந்தே பிரேக் ஆயிடுச்சா?
ஆர்த்தூரியன் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிச்சது. அவுட் சைடு வேர்ல்ட்ல இருந்து பிரேக் ஆச்சு. அவுட் சைடு எஸ். ஸோ அவளால நேக்கட் ஐஸோட அவுட் சைட் வேர்ல்டு அவ வந்து பார்க்க முடியாது. அப்படி பார்த்தானா somehow she'll die. So this is a curse she had. But she's waiting for someone. In the beginning of the poem, அந்த லைன்ஸ்ல இருந்தே she's waiting for someone அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ கிங் ஆர்தர் வந்து குதிரையில கடக்குன்னு வருவார் அந்த கேமலட் ரிவர் பக்கத்துல. ஸோ இவ ஆர்வத்துல என்ன பண்ணிடுவா, somehow she'll see the world through her naked eyes. ஸோ அப்புறம் பயம் வந்துடும், ஐயோ நமக்கு ஏதோ ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற பயத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா, ஓடுவா, போட்டை பிடிப்பா, போட்ல போவா, somehow she'll die. So this is a poem of Lady of Shalott, ரைட்? அது உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன், அந்த ரைட்டிங் ஃபார்ம் தான் வந்து அழகா இருக்கும். ஸோ யுலிசஸ், it is a blank verse. It is also a dramatic monologue, as we have discussed earlier. It is considered as a companion poem for the Lotus Eaters. This sort of questions you can expect from மில்டன்ல இருந்து நம்ம படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்பென்சர்ல இருந்தே கம்பானியன் போம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நெட்ல கேட்பான். எபித்தலாமியன், வாட் இஸ் அ கம்பானியன் ஒர்க் ஆஃப் எபித்தலாமியன் அப்படின்னு கேட்பான். வாட் இஸ் அ கம்பானியன் ஒர்க்? அமரட்டி. What is a companion poem of Il Allegro by Milton? Il Penseroso. இது ஒரு தடவை கேட்ட கொஸ்டின், நெட்ல கேட்ட கொஸ்டின். So you should know the companion pieces also. Ulysses oda companion piece was Lotus Eaters. Okay, it represents the poet's own personal journey, right? You know, Ulysses வந்து ஃப்ரெண்ட் இறந்திருக்கிறாரு. ஸோ இறந்த கொஞ்ச நாளே ஆள் எழுதுன ஒர்க்கு தான் இந்த யுலிசஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ யுலிசஸ் இஸ் அ மித்திக்கல் கேரக்டர். கிரீக் மித்தாலஜில இருந்து டிரைவ் பண்ண கேரக்டர் தான் யுலிசஸ் அப்படின்னு தெரியும். யுலிசஸ் ஆர் ஒடிசி, போத் வேர் சேம், சரிங்களா? ரெண்டுமே ஒரு ஆளை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஹோமர்ஸ் இலியட் அண்ட் ஒடிசி, ரைட்? 10 வருஷம் என்ன நடந்துட்டு இருக்கும், ட்ரோஜன் வார் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரோஜன் வார்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆள் என்ன பண்றாரு, யுலிசஸ் he is supposed to back to Ithaca, his own kingdom. இத்தாக்காக்கு வந்துட்டாரு. There was Penelope, his wife, and on the other hand Telemachus, his son. Everybody, people were waiting for Ulysses. So once he came back, he started to think about his personal journey. What kind of personal journey? He's not ready to sit simply and want to waste the rest of the time, ரைட்? வயசாயிடுச்சு, பட் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கல, இந்த கிங்டம்ல சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கல. ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ், ஐ வாண்ட் டு மூவ் அவுட் ஃப்ரம் மை ஹோம், ரைட்? ஸோ சம்ஹவ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அப்படி இந்த யுலிசஸ் பேசுற மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, எழுதியிருப்பாரு. இட் ரெஃப்ளெக்ட்ஸ் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த போயட் ஆல்சோ. ஹவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டைம் எழுதுற சமயத்துல ஃப்ரெண்ட் இறந்திருப்பாரு. அட் த சேம் டைம் சம் பர்சனல் லாஸ் வில் ஆல்சோ பி தேர். மதர், அந்த மாதிரி நெருங்கின ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் தவறி இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து யாருக்கு வந்து வீட்டுல இருக்கணும்னு தோணும், ரைட்? அம்மாவோட இருந்த இடமா இருக்கலாம், இல்ல ஃப்ரெண்டாவோட இருந்த இடமா இருக்கலாம். ஸோ ஹி இஸ் நாட் ரெடி டு சிட் அண்ட் ரிமெம்பர் தோஸ் பீப்புள், ரைட்? ஹி இஸ் வாண்ட் டு மூவ் அவுட். ஸோ அவரோட அந்த பர்சனல் மைண்டையுமே இந்த யுலிசஸ் போயம் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ தட்ஸ் வாட் போயட்ஸ் ஓன் பர்சனல் ஜர்னி, ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அன் எலிஜி ஃபார் டீப்லி for his close friend Arthur Henry Hallam. That's the point I have given. Very, very famous line in Ulysses: to strive, to seek, to find, and not to yield. This has become a motto for all the Victorians at last, right? They took this as a motto, as their motto. And then the next poem is Marty the Author. As I told you, Arthurian stories பேஸா வச்சு நிறைய ரைட்டர்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு இப்பதான் பார்த்தோம். டெனிசனும் எழுதியிருக்கிறாரு, ஜஸ்ட் நவ் த லேடி ஆஃப் ஷாலட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி மார்டி தி ஆதர்னு ஒன்று எழுதியிருப்பாரு. இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஐடல்ஸ் ஆஃப் த கிங் எழுதியிருப்பாரு. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ஐடல்ஸ் ஆஃப் த கிங்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட 12 போயம்ஸ் வரும். அதுல லாஸ்ட் போயம் ஆக்சுவலா மார்டி தி ஆதர் தான். அதுக்கு அவர் என்ன நேம் மாத்தி வச்சிருப்பாரு, த பாசிங் ஆஃப் ஆதர்னு அதை மாத்திருப்பாரு. ஸோ மார்டி தி ஆதர்னு ஏர்லியரா எழுதின அந்த ஒர்க்கை எடுத்து லாஸ்டா ஐடல்ஸ் ஆஃப் த கிங் எழுதும் போது அதுல 12வது போமா மார்டி தி ஆதரை டைட்டில மாத்தி பாசிங் ஆஃப் ஆர்தர் அப்படின்னு மாத்தி எழுதி வச்சிருப்பார். Hope it is clear. So this particular work was written in 1833, right? அப்பமே ஆரம்பிச்சிருப்பார், ஒரு தாட் இருக்கும். He wants to write a story based on King Arthur, right? And then ஃபைனலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா 12 புக்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பார், ஐடல்ஸ் ஆஃப் த கிங். அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாயிண்டா தான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். லேட்டர் Marty the Author is retitled as the Passing of Arthur. So there were 12 narrative poems.
So in 1859 edition, 4 idols were published. 4 idols ஓட நேம் கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Ennet, Vivian, Elaine, Guinevere. Guinevere வேற யாரும் கிடையாது, கிங் ஆர்தரோட வைஃப் தான் Guinevere. Right? Later she fell in love with someone. Who is he? Yeah, Lancelot. Okay, Lancelot. He's also a courtier, Lancelot அப்படிங்கிற ஒரு கோஷியரோட she fell in love. Lancelot Gabo இதுல வரக்கூடிய கேரக்டர் Merchant of Venice. Merchant of Venice. Okay, servant அவர் வர இல்லையா, Lancelot Gabo. லாரன்ஸ் ஃப்ரையரா, ரோமியோ ஜூலியட்ல ஒருத்தர் வருவாரு, லாரன்ஸ் ஃப்ரையர். ஃப்ரையர் லாரன்ஸ். Yeah, Friar Lawrence, right? So he's from Romeo Juliet. I just asked the characters. In between ஏதாவது ஒரு 2-3 characters இந்த கதையில இருந்து வந்தவங்க நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. That's why. So Guinevere, wife of King Arthur, lover Lancelot. Lancelot Gabo is a character in Merchant of Venice, and then Friar Lawrence is a character in Romeo and Juliet. That's it. So first title oda name பாருங்க, The Coming of Arthur. Last title, The Passing of Arthur. So in the last title, The Passing of Arthur தான் 1842 எழுதின மார்ஷடி ஆதரை ரீவொர்க் பண்ணி எழுதிருப்பாருன்னு பாக்குறோம். Then the next work is Tithonus. Tithonus is also a dramatic monologue, right? இப்ப எப்படி நம்ம யூலிசஸ், லோட்டஸ் ஈட்டஸ் பார்த்தோம். On the list, please fix Tithonus also. The story Tithonus is also derived from Greek mythology, right? So இததான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா யூலிசஸ்க்கு கம்பானியன் போமா வச்சிருப்பாரு. லேட்டரா அதை மாத்தி லோட்டஸ் ஈட்டஸ வச்சு பப்ளிஷ் பண்ணி விட்டுருவாரு. ஸோ Tithonus, he was a very beautiful man, handsome, சரிங்களா? ஸோ என்ன பண்றாங்க, காடஸ் அரோரா, ஷி இஸ் ஆக்சுவலி காடஸ் ஆஃப் டான். ஸோ அந்த அரோரா காடஸ் என்ன பண்றாங்க, நம்ம லவரா இவனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. ஸோ நம்ம லவரா இருக்கணும்னா அவன் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, சாகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடும், அந்த காடஸ் என்ன பண்ணிடும்னா இம்மார்டாலிட்டியை கொடுத்துரும். சரிங்களா? யூ நோ வாட் இஸ் இம்மார்டாலிட்டி. ஸோ ஷி கிராண்டட் இம்மார்டாலிட்டி டு ஹிம். ஆனா வயசாகும், சாவுதான் கிடையாதே தவிர்த்து வயசாகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ யூத்தை வந்து இழந்துகிட்டே போவார். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து லேட்டரா Tithonusக்கு தெரியும். ஸோ நார்மல் ஹியூமானிட்டில இருந்து நம்ம மூவ் அவே ஆகும்போது we are supposed to face so many struggles. ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூமானிட்டில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, we should not come out. That will be the theme of Tithonus, right? And then so this poem written after the death of Arthur Henry Hallam. இறந்த கொஞ்ச நாள் எழுதியிருப்பாரு. Then Locksley Hall. Locksley Hall is again a dramatic monologue. 97 rhyming couplets இதுல இருக்கு. Poems 1842ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Locksley Hall அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதியிருப்பாரு. Then கொஞ்ச நாள் கழிச்சு Locksley Hall revisited. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் இன்னொரு போயம் எழுதியிருப்பாரு. அதை லேட்டரா பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாருங்க, லாக்ஸ்லி ஹால்ல ஒரு கோபம் இருக்கும் இவருக்கு. ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட சின்ன குழந்தை சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் வந்து ரெக்கலெக்ட் பண்ணி பார்ப்பாரு. பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு அழகான லவ்வர் உண்டு, சரிங்களா? அந்த லவ்வர் பேரு ஏமி. சோ கடவுள் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கடவுள் கிடையாது, பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஏமியையும் ஆல்ஃபிரட் லார்ட் டென்னிசனையும் பிரிச்சிடுறாங்க. சோ அந்த கோபத்தை வந்து ஆள் இதுல காட்டியிருப்பாரு, சரிங்களா? சோ செட்டிங் பாருங்க, the protagonist stops at Locksley Hall and reflects on the past and future. Right, first childhood memories. So he fondly remembers his childhood sweetheart Amy. Right, he fell in love with her. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா Amy parents, they were disapproved of their relationship. So she abandoned him. So இந்த இடத்துலதான் ஆங்கர் அந்த ஆங்கரை போர்ட்ரேயும் பண்ணிருப்பாரு லைன்ஸ்ல. The protagonist expresses his anger towards Amy's husband. Right, இப்போ வந்து யார் மேலதான் கோவப்பட முடியும், அந்த ஹஸ்பண்ட் மேலதான் கோவப்பட முடியும். Right. And then despair. Despite trying to distract himself with work, he remains in the state of depression. Right? He can't able to come out from that love. That is what Locksley Hall is about. So remember, Locksley Hall was published in the collection Poems, 1842 collection. Remember. Then very notable work, The Princess. அதாவது சில பேர் தான், ரொம்ப சில மேல் ரைட்டர்ஸ் தான் விமனுக்காக எழுதுவாங்க, விமன் சென்ட்ரிக் ஒர்க்ஸ் மாதிரி எழுதுவாங்க. ஸோ அதுல நீங்க பொயட்ரியில பாத்தீங்கன்னா டெனிசன் நம்ம சொல்லலாம். யூனோ ஹையர் எஜுகேஷன் அந்த டைம்ல விக்டோரியன் எரால பாத்தீங்கன்னா உமனுக்கு வந்து எஜுகேஷனே இட்ஸ் அ நைட் மேர். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து விமனோட ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதின ஒர்க் தான் த பிரின்சஸ். தட்ஸ் வை டெனிசனோட ஃபெமினிஸ்ட் போயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அன்டவுட்டட்லி த பிரின்சஸ்.
It's a medley. Another title is a medley. Princess a medley or subtitle. So Tennyson's first attempt at a long narrative poem. It is a very first attempt for him to write a very long narrative poem. So it is written in blank verse, and there was a princess called Ida, right? She was a central character. She's starting a university. She has a university on her own. அந்த யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி விமன் ஆர் சப்போஸ் டு பி தேர். அந்த இடத்துக்கு எந்த ஒரு மென்னுமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதை மீறி ஒரு பிரின்ஸோட 2 ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள வருவாங்க. உள்ள வந்து இந்த படத்துல பாக்குற மாதிரியே தான் இருக்கும். ஹாஸ்டல்ல திடீர்னு வந்து இந்த மல்ல 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 மல்லே மல்லே ஒரு பாட்டு வரும் பாத்தீங்களா, அந்த கதை மாதிரியே தான் இருக்கும். சோ பாய்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க, உள்ள வந்துருவாங்க. somehow they hidden themselves as a woman, right? Disguise themselves as a woman. அதே மாதிரியே வருவாங்க. கடைசியில் என்ன பண்ணிப்பாங்க, மாட்டிப்பாங்க, அடி பிரித்து எடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அடிச்சவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, காயத்துக்கு மருந்து போடுவாங்க. they fell in love and somehow அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பி எண்டிங் போயமா தான் பிரின்சஸ் மெட்லி இருக்கும், ரைட்? It is somehow interesting poem, you should read. And then we can consider the year 1850 as Annus Mirabilis. You know, Annus Mirabilis is a poem written by John Dryden. இது வந்து போயம் கிடையாதுங்க. Annus Mirabilis அப்படின்னு சொல்லி 1850 இயரை வந்து நம்ம டெனிசனுக்கு சொல்றோம். ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரோட நோட்டபிள் ஒர்க் 1850ல தான் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். What is that? That brings in memoriam, right? அந்த டைம்ல தான் வந்து கால் கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு. அதே நேரத்துல வாட் இஸ் தட், பாயிண்ட் லாரேட் ஆயிருப்பாரு 1850ல. சோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து 1850ல டெனிசனுக்கு நடந்திருக்கும். தட்ஸ் வை 1850 is remembered as Annus Mirabilis for Tennyson, right? And then கீழே பாருங்க, Girton College, Cambridge, the first university level women's school in Britain. 1869 வரைக்கும் வந்து இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படல. somehow இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் மேபி டென்னிசன் எழுதின பிரின்சஸ் போயமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட்ஸ் நாட் 100% sure, somehow. So in memoriam, AHH refer Arthur Henry Hallam. There is someone who wrote a novel called In Memoriam. Can you name the writer? இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ட்ரெஷர் ஹவுஸ் இருக்கு. Alice Wynne. Yeah, Alice Wynne. ALICEWINN. Alice Wynne. She wrote a novel called In Memoriam. Okay, just an additional information. Now coming back, the phrase In Memoriam denotes an epitaph or an obituary. Right? இதுல 133 poems இருக்கு. இதை நீங்க எப்படி பிரிக்கணும்னா 1 + 131 + 1 பிரிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரொலாக், கடைசி எபிலாக், நடுவுல 131 வந்து போயம்ஸ். சரிங்களா? சோ இதுல எபிலாக் பாருங்க, எண்ட்ல யூனோ சிஸ்டர்ஸ், 2 சிஸ்டர்ஸ் உண்டு. பிகினிங்லேயே நான் சொன்னேன், டெனிசனுக்கு வந்து ஒரு ஆசை உண்டு. ஆர்தர் ஹென்ரி ஹாலம் தன்னோட சிஸ்டர் எமிலின்னு நினைக்கிறேன், அந்த எமிலி சிஸ்டருக்காக கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாரு. பட் ஹாலம் இறந்து போயிடுறாரு இல்லையா? இப்போ இன் மெமரியம் போயம் எழுதும் போது அதோட எபிலாக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எபித்தலாமியம் ஆட் பண்றாரு. எபித்தலாமியம் நத்திங் பட் நூப்ஷியல் சாங். சோ அந்த ஆட் பண்றாரு. எதுக்காக அந்த எபித்தலாமியன் சாங்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னோட இன்னொரு தங்கச்சி செசிலியாக்கு கல்யாணம் நடக்கும், எட்வர்ட் லுஷிங்டன் அப்படிங்கிறவரோட. சோ எட்வர்ட் லுஷிங்டனுக்கும் செசிலியாக்கும் கல்யாணம் ஆகும். அந்த எபித்தலாமியன் சாங்க எபிலாகா இன் மெமரியம்ல ஆட் பண்ணிருப்பாரு. ரைட்? ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். And then the original title of In Memoriam is The Way of the Soul. The Way of the Soul is the original title. And there was a work called The Tragedy of Korosko. Please make a note. The Tragedy of Korosko is a novel by Arthur Conan Doyle. Okay? Arthur Conan Doyle. The Tragedy of the Korosko. In Memoriam was quoted in that novel. சரிங்களா? ஆர்தர் கெனன் டாயிலோட நாவல்ல இன் மெமரியம் போயமை வந்து கோட் பண்ணிருப்பாங்க. Just an information. Maud and Other Poems, with this I'll end. Okay, it's already time. So Maud and Other Poems was published in 1855. இதுல தான் The Charge of the Light Brigade. Can you able to remember Charge of the Light Brigade based on which war? Crimean War. Crimean War. Yeah, Crimean War. And also இதே ஒர்க்ல தான் Ode on the Death of Duke of Wellington. Maud வந்து அடிக்கடி நெட்ல கேட்டிருக்கோம். சரிங்களா? அந்த போயமை வந்து often they have asked incomplete work-ஆ, complete work-ஆ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் டென்னிசனோட மாடல் இருந்திருக்கும். கேரக்டர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு தடவை, ஸ்டோரி மாதிரியே கொடுத்து they have asked which work it is அப்படிங்கிற மாதிரி. Right? So Maud, the narrator is in love with Maud. Right? And but the narrator unfortunately killed Maud's brother.
ஓகே, ரீசன் என்ன, நரேட்டர் லவ் பண்றதும் நரேட்டரும் மாடும் லவ் பண்ணி எந்த அண்ணனுக்கு தான் பிடிக்கும். சோ அதனால பிரதர் சண்டை போடுறாரு. சண்டையில என்ன ஆயிருது, நரேட்டர் கில்ட் மாட்ஸ் பிரதர். சரிங்களா, ஐயோ நம்ம லவ்வரோட அண்ணனை போய் கொண்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து என்ன ஓடிடுறாரு, இஃப் லெட் டு பிரான்ஸ். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் பிரான்ஸுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது தன்னோட ஆசை காதலி மாடை செத்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ தன்னோட காதலி இறந்து போயிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல காதல் பரத்தா மாறிடுறாரு. சரிங்களா, he lost sanity. சரிங்களா, அண்ட் தென் கொஞ்ச நாள்ல ஆள் சரியா என்ன பண்ணிடுறாரு, கிரீமியன் வார் அந்த டைம்ல நடந்துட்டு இருக்கும், கிரீமியன் வார்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. சரிங்களா, இந்த நரேட்டர். இதுல மாட் அப்படிங்கிறது நரேட்டரோட லவ் வார். நரேட்டர் நேம் வாஸ் நாட் given. Okay, so the charge of the Light Brigade 1854, as I told you, it is based on Crimean War. Crimean War டர்க்கிக்கும் ரஷ்யாக்கும் இடையில நடந்த வார் தான் கிரீமியன் வார்னு ரெஃபர் பண்றோம். சோ இதுல லார்ட் கார்டிகன் அப்படிங்கிற ஒரு கோஷியர் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு, he's remembering. So Battle of Balaclava, so that was also mentioned in this charge of the Light Brigade. Hope you have read this. Okay, so many poems are there. We'll complete Tennyson and Robert Browning. I'll try to complete Robert Browning also in the next class. Thank you guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. நாளைக்கு என்னன்னா இதுல நாளைக்கு லாஸ்ட் டெஸ்ட் ஐ கண்டக்ட் டெஸ்ட் இன் டெனிசன். கிளியர், நம்ம பார்த்த வரைக்கும் டெனிசன், விக்டோரியன் ஏஜ், இயர்ஸ் எல்லாமே தரவு பண்ணுங்க. நாளைக்கு யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரைட் a written test. ஒரு 10 minutes earlier கிளாஸ் போடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes டெஸ்ட் வச்சுட்டு தென் ஐ வில் கண்டினியூ. ஸோ டெஸ்ட் என்ன பண்ணிக்க, கொஸ்டினையும் எழுதி ஆன்சர் எழுதி செல்ஃப் கரெக்ட் பண்ண பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.